recall Ohm's law. Ohm's law already we have studied. So consider the simple circuit. Circuit is a battery, a key. We have a resistor. We have a voltmeter that is connected across the resistor, and we have an ammeter. But voltmeter is used to measure the voltage, potential difference across the circuit. Ammeter is used to measure the current through the circuit, etc. Ohm's law Ohm's law states that the voltage is directly, the potential drop across the conductor is directly proportional to the current flowing through it, right? So we can say that the potential drop V is directly proportional to the I. V is equal to a constant into I or the ratio of the voltage and current is a constant. This constant is the resistance of the conductor, capital R enna period. So V by I is equal to R, whereas V is the voltage, I is the current, and R is the resistance of the conductor. Okay, so resistance is V by I ennu parayam. So when the temperature remains constant, the current through the conductor is directly proportional to the potential difference between its ends. So that is what is stated by Ohm's law. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കറന്റ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇസ് എൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു ദ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നും പറയാം. So the symbol for resistance is given here. So resistance നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ. So this represents the resistance. Okay, resistance in the circuit നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെല്ലും ഒരു കീ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്താൽ the resistance ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this means that here there is a resistance R. Okay, now okay, we'll connect a ammeter here. Okay, simply like this. Then we'll connect a voltmeter across it. So we have a question: is the V by I graph or VI graph a straight line? So നമ്മൾ Ohm's law യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ഓമിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ഓമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ Ohm's law follow ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ്, അതായത് വി ബൈ ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിന് വി ബൈ ഐ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആക്ച്വലി വി ബൈ ഐ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സോ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് വി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഐ, ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ. അല്ലെ, ഇത് delta V ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് V ആയിരിക്കും, ഇത് I ആയിരിക്കും. So V by I is equal to R ആണ്. So slope of this graph will give the value of R, and this will be constant at all these ranges. അല്ലെ, എവിടെ എടുത്താലും it will be the R will be a constant. Now we are going to define the unit of resistance. So unit of resistance എന്ന് പറയുന്നത് unit of voltage by unit of current ആയിരിക്കും. Because R is equal to V by I ആണ്. So unit of resistance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ unit of voltage divided by unit of current ആണ്. So unit of voltage എന്താണ്? Volt ആണ്. Unit of current ampere ആണ്. So we can define it as volt per ampere or volt by ampere. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ we define it as ohm. So the unit of resistance is ohm denoted by omega. ഈ സിംബൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ unit of resistance നെ define ചെയ്യുന്നത്. Okay. So now we are going to define 1 ohm. So എന്താണ് 1 ohm എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? When the potential difference between the ends of a conductor is 1 volt and if a current of 1 ampere is flowing through it, then the resistance of the conductor is 1 ohm. അതായത് across the conductor if the potential difference 1 volt ആണ് and a current of 1 ampere ആണ് അതിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, then the resistance നമുക്ക് 1 ohm എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 volt by 1 ampere നെ നമുക്ക് 1 ohm എന്ന് പറയാം. Okay. Now let us solve these questions. We have a given set of voltage here, we have a given set of current here, and we have a given set of resistance here. For all conditions, we are going to find the unknown value. Okay, consider a circuit.
So it is having 10 volt as the voltage, or the potential difference is 10 volt and current is 2. So we have to find the value of resistance. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V by I ആണ് R അല്ലേ? So this implies ഇവിടുത്തെ V എത്രയാ? 10 volt by 2 ampere, right? 10 volt by 2 ampere. Let us consider that these are in SI units. Okay, വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എല്ലാം വോൾട്ടിലെ ആംപിയേഴ്സിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So this is going to give us 5 ohm. So the resistance will be 5 ohm. ഇനി അടുത്തത് we have the voltage, we have the resistance, but നമുക്ക് കറണ്ട് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? V is equal to R times I ആണ്. അപ്പൊ I എന്തായിരിക്കും? I is equal to V by R ആയിരിക്കും. ആണല്ലോ, I is equal to V by R ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ I is equal to 20 by 5 അല്ലെ, 20 വോൾട്ട് ബൈ 5 ഓം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് 20 by 5 is 4 ആംപിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ again സെയിം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. I is equal to വോൾട്ടേജ് is 30 അല്ലെ, 30 വോൾട്ട് ബൈ 6 ഓം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 5 ആംപിയർ. 5 ആംപിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. again V is equal to IR ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ I into R 4 into 8 ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് തരാൻ പോകുന്നത്. I into R അല്ലേ? സോ 4 ആംപിയർ into 8 ഓം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 32 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസോ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡെപ്ത് അബൌട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. So consider this circuit and imagine that ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി എ പി ബി ഒക്കെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലൈക് പി എ ബി അലുമിനിയം, പി ബി ബി നിക്രോം, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ലെറ്റ് പി ഇ ബി ട്വൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പി ഡി. പി ഡിയും പി ഇയും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, മെയ്ഡ് ഓഫ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ബട്ട് പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഡി ആണ് വിചാരിക്കാം. ഇനി വി ഹാവ് എ ഫ്രീ എൻഡ് ഹിയർ അല്ലെ, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഫ്രീ എൻഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഫ്രീ എൻഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ എയിൽ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു സർക്യൂട്ടായി. എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇത് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ആവും. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ആവും. അങ്ങനെ. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി difference in the current, difference in the voltage if there is any, then difference in the intensity of the output. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കണ്ടക്ടർ വെക്കുന്ന കേസിലും ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ബൾബ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് കേസസ്. ഓക്കെ, so we have the first question: is the intensity of the light from the bulb the same in each situation? ഇവിടെ ഓരോ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ. ആദ്യം പി എനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കും, പി ബിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കും, പി സി, പി ഡി, പി ഇ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി. സോ ഇവിടെ ഓരോ കേസിലും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. What do you think? Will that be same? Actually, it's not the same. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പലതരം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ്, will the ammeter reading be the same or different when different conductors of the same length and thickness were included? കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ലെങ്തും തിക്നെസ്സും ഒന്നാണെങ്കിലും അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് സെയിം ആയിരിക്കുമോ? സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. എന്താണ്, അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് will not be the same even though the conductors are of same length or same thickness. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, what change has caused in the ammeter reading when the area of cross section of the same conductor is altered? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും is there any change in the ammeter reading? അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ? ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയപ്പം അമ്മീറ്റർ റീഡിങ്ങും കൂടി, അതായത് കറന്റ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ടും കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈസ് ദെയർ എനി ചേഞ്ച് വെൻ ദെയർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സെയിം കണ്ടക്ടർ? ഒരേ കണ്ടക്ടറിന്റെ തന്നെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നോ?
എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. So ammeter reading decreases with increase in the length. Ammeter reading actually means the current through the circuit. Current through the circuit ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ammeter മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും as we change the material, is there any change? As we change the area of cross section, as we change the area of length, ഈ ഓരോ കേസിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഈ ammeter റീഡിങ്ങിന് ഉണ്ടായോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ദ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം? ആണല്ലോ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ കേസിലും സെയിം ആയിരുന്നു. സോ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് V by I must be a constant. If so, what is the reason for changes in the ammeter reading? നമ്മൾ പഠിച്ച ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് V by I should be a constant ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണല്ലോ. പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? So the reason is that the ammeter reading is varying with the resistance of the conductors including in the circuit. So ammeter reading മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗും മാറിയത്. ഈവൻ ദോ ദി വോൾട്ടേജ് ഇസ് സെയിം, വി കാൺട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ദി കറന്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ടു ബി സെയിം, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ലെങ്തും മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും ഡിഫറെന്റ് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. സോ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ ചെയ്യുവാണ്. We are going to connect a 6 volt bulb to a 6 volt source. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് when the circuit is switched off and switched on കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, so this is an experiment. You have to do it in the lab. But for the time being, we'll explain the result here. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 6 volt ബൾബിനെ 6 volt സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് മെഷർ ചെയ്തു when the circuit is switched off. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബൾബ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഓൺ ആക്കി, then switch it off and immediately we are going to measure the resistance. Okay, so will the resistance be same in both situation? ഓഫ് ആയിരുന്നപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ ഓഫ് ആക്കിയപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുമോ? No, the answer is no. When the circuit was switched on, was the temperature of the bulb low or high? സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കിയപ്പം ബൾബിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ? യെസ്, ദി ബൾബിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഡിഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്? എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. വെൻ ദർ വാസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറും മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറിനും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഓൾസോ increased. So we are going to list the factors that affect the resistance of the conductor. ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലെ? എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറിയപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി, ലെങ്ത് മാറിയപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി, പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി, ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി. അപ്പൊ ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ, ലെങ്ത് ആൻഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എന്ത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് വാല്യൂസ് ഓർ എനി ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, നൗ വി മൂവ് ടു റിയോസ്റ്റാറ്റ്. So rheostat is a device that is used to regulate the current in a circuit by changing the resistance. Rheostat എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Rheostat എങ്ങനെയാണ്? But it will regulate the current by changing the resistance. അതായത് ഒരു rheostat നമുക്ക് വേരിയിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ കറന്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. So rheostat working principle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the potential difference constant ആണെങ്കിൽ we know that the current is inversely proportional to resistance അല്ലേ? So V by I is a constant. അതാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വഴി പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ വിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ I is inversely proportional to this constant എന്ന് പറയാം.
അല്ലെങ്കിൽ I is inversely proportional to the resistance R എന്ന് പറയാം. So for a uniform area of cross section, the length of the conductor and resistance are directly proportional. ആണല്ലോ. അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻ ഡെപ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി കറന്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ കറന്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ലെങ്തും ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വേരി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും. സോ ആസ് വി ചേഞ്ച് ദി length of the conductor, the resistance is again varying, and therefore എന്താണ് the current in the circuit is also varying. Resistance. So നമ്മൾ resistance in depth അല്ലെ resistance in the dependency on length, area of cross section ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So resistance of a conductor increases with the increase in the length of the conductor. Okay. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും resistance is directly proportional to length എന്ന് പറയാം. So direct proportionality ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So it is directly proportional to length. Also, resistance of the conductor decreases with increase in area of cross section. Or ഇവിടെ inverse proportionality ആണ് എന്തിന്? Resistance of the conductor നും area of cross section of the conductor നും ഉള്ളത്. Or simplify ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം R is directly proportional to L by A. That is actually L. R is directly proportional to L. R is directly proportional to 1 by A. Therefore, R is directly proportional to L by A. അല്ലെങ്കിൽ proportionality മാറ്റാൻ വേണ്ടി we can write R is equal to a constant into L by A. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റോ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. R is equal to rho L by A. or റോനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ RA by L എന്ന് കിട്ടും. Where rho is the resistivity of the material the conductor is made of. So rho is the resistivity of the material the conductor is made of. So rho is given as R, resistance into area of cross section divided by the length of the conductor. So rho is the resistivity of the material the conductor is made of. So we have a question. The length of the conductor of resistance R is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. We have to calculate the resistivity of the material the conductor is made up. So with the given values എന്താണ്? Length is equal to 1 meter ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Area of cross section 1 meter square ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We have to calculate the resistivity. So resistivity rho is equal to RA by L, right? Substituting the value A is 1 meter square by L is 1 meter. So മീറ്ററും സ്ക്വയറും ഒരു മീറ്ററും യൂണിറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ rho is equal to R എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So rho is equal to R. Okay. So in this situation, resistivity of the material is equal to the resistance of the conductor because length area of cross section നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So resistivity of a substance is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് യൂണിറ്റും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. മെറ്റീരിയൽസ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും. ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ, for a given conductor, for a given temperature, resistivity will be constant. Okay. Now, unit of resistivity എന്താണ്? Unit of resistivity നെ നമുക്ക് we know that rho is equal to RA by L. So unit of resistivity എന്ന് വെച്ചാൽ unit of resistance into unit of area divided by length ആയിരിക്കും. So unit of resistivity നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Unit of resistance is ohm. Now, unit of area എന്താണ്? മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്തിന്റെ ഏരിയ മീറ്റർ ആണ്. സോ ക്യാൻസലിംഗ് meter square and meter, unit of resistivity will be ohm meter. We can write it as ohm meter. So this is the unit of resistivity. Now we move to conductivity. So conductivity of a conductor is a reciprocal of resistivity and it is denoted by the
symbol sigma. Okay, so conductivity is basically the reciprocal of resistivity. If rho is the resistivity of the material, sigma will be 1 by rho. So what do you think? What is the unit of conductivity? We know that unit of resistivity endana ohm meter aanu, and sigma is 1 by resistivity aanalo. Sigma is 1 by resistivity. So the unit of resistivity ennu parayunnathu 1 by ohm meter ennu parayam. Allengil യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ഓം മീറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓം റേസ് ടു -1 മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഓം റേസ് ടു -1 മീറ്റർ റേസ് ടു -1. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, വിച്ച് മീൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. സോ ദീസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ടൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ടൂൾ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിക്സിങ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദി സ്ക്രൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു സ്ക്രൂ മുറുക്കണമെങ്കിലോ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് സൈസസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ഓരോ സ്ക്രൂവിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്ക്രൂസിനും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം റാൻഡംലി നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ക്രൂവും പോയിട്ട് ലൂസ് ആക്കാനോ ടൈറ്റ് ആക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഒരു സൈസ് മാച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്ക്രൂ ആൻഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റർ അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്ററും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ള ഒരു ബൾബൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സോക്കറ്റ്സിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിവൈസസിലൊക്കെ. അപ്പം ബൾബ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റർ വിൽ ഗ്ലോ ഇഫ് ദർ ഇസ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. പ്രസൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും. ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഓർ കമ്മിങ് ടു സോക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് വയർ സ്ട്രിപ്പർ. വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ പോലും വയർ സ്ട്രിപ്പറും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ദി ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് വയേഴ്സ് വൈൽ കമ്പൈനിങ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് ഓർ വെൻ ദേ ആർ ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡിവൈസസ്. നമുക്കറിയാം വയേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കളർ അല്ലെ, നമ്മൾ വയർ കാണുന്ന പൊതുവെ കളേഴ്സിലാണ് അല്ലെ. യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവും, ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഇൻസുലേഷൻ എടുത്ത് കളയണം. അങ്ങനെ ഇൻസുലേഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വയറിന്റെ എൻഡില് നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയർ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ. വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വയർ സ്ട്രിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലെയർ. Player is used to join wires by twisting them together or for cutting or removing wires. ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയർ സ്ട്രിപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത വയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, വേറെ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വയേഴ്സിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദി ഹാൻഡ്സ് നേരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടും സേഫ് അല്ല അല്ലെ. അപ്പം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് വെയർ ഹാൻഡ്സ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സേഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കണക്ഷനും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും, ആസ് വെൽ ആസ് സേഫ്റ്റി വൈസും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സോ പ്ലെയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി യൂസ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്ലെയേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Now we have gloves. So gloves, it's basically it's very important to wear when we are dealing with electric current. So gloves are worn in hands as a protection from electric shock while working with electric power. നമ്മൾ കറണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര
അത്യാവശ്യമാണ്. So to prevent ourselves or to protect ourselves from this electric shock. Then multimeter. So multimeter is used to measure the current, voltage, resistance, etc. in a circuit. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, രണ്ട് ടെയിൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ബൈ കണക്ടിങ് ദീസ് എൻഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ക്യാൻ മെഷർ ദി വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ, സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണോ, ക്ലോസ്ഡ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ, എല്ലാം പ്രോപ്പർലി കണക്റ്റഡ് ആണോ, ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിലെ വേരിയസ് എലമെന്റ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ, കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വരുന്നത് ക്ലാമ്പ് അമ്മീറ്റർ ആണ്. സോ ക്ലാമ്പ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി കറന്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് വിത്തൗട്ട് കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് ഓർ ഡിവൈസസ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ടു മെഷർ ദി കറന്റ് അല്ലെ. പക്ഷെ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അമ്മീറ്ററിൽ നിന്ന് റീഡിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ക്ലാമ്പ് അമ്മീറ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, വിത്തൗട്ട് കണക്ടിങ് വയേഴ്സ്, കണക്ഷൻ വയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് അമ്മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറന്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then we have insulation tape. Insulation tape എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? It is used to provide insulation in those parts where it is damaged. ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വയറിലെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ അത്ര സേഫ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് അവിടെ ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കോ ലീക്കേജോ ഒന്നും അതിൽ കൂടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Now we have spanner. So spanner is also very common. Nut and bolts ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now we have soldering iron. Soldering iron to solder electronic components in a circuit. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിംപ്ലി നമ്മൾ ഒരു വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പ്ലെയറോ വയറോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സോൾഡർ ചെയ്യുവാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിന്. അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പെർമനന്റ് ഫിക്സിംഗ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കൊടുക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now we have hammer. As you know, hammer എന്തിനാണ്, ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് നെയിൽസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട്. ഓൾസോ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് ടു ഡ്രിൽ ഹോൾസ് ഓൺ ഹാർഡ് സർഫസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ആൻഡ് റിമൂവ് സ്ക്രൂസ് ഓൾസോ. അപ്പം ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ക്രൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്ലേസ് വേർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്. അല്ലെ, എല്ലാ കേസിലും നമുക്കൊരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ഒരു സ്ക്രൂവിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കാനോ കയറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഡ്രിൽ മെഷീൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ടൂൾസ് ആർ familiar to you. കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നിരിക്കും. ബട്ട് വി ഓൾസോ ലേൺ very few new tools that are used in electric current. So let us move to some questions. Pum, the question വരുന്നത്, when a conductor is stretched, its length becomes double. So find out how many times the resistance change. അപ്പം ഒരു കണ്ടക്ടറെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഒരു കണ്ടക്ടർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ആയി. So we can say that its length becomes 2L. Okay, L becomes 2L. We have to find the change in the resistance. As the length becomes 2L, area of cross section എന്താവും, A by 2 ആവും. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേരെ പകുതിയാവും. സോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. Right? So we know that R is equal to rho L by A. So let initial resistance എന്ന് പറയുന്നത് rho resistivity into initial length divided by the initial area of cross section ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So the new resistance എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും, resistivity into L dash by A dash നമ്മൾ വിളിച്ചു. We know that resistivity is a constant. It does not depend on the change in the length or area of cross section. Temperature constant ആണ്, മെറ്റീരിയലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ resistivity will be the same. Okay, as length increases, area of cross section decreases. ആണല്ലോ. So length എന്തായി, length becomes 2L and area of cross section becomes A by 2. So taking this 2 to the top, we know that it will be 4 rho L by A. അല്ലെ, 2 A by 2 ആണ്. 2നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ it's 4 rho L by A or 4R എന്ന് പറയാം. We can say that the resistance increases by 4 times as we increase the length
twice. Length just ഒന്ന് ഡബിൾ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേരെ ഹാഫ് ആയി. സോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി? ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് 4 ടൈംസ്. സോ ദി ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4R ആയി. സോ ദി 4 ടൈംസ് ആണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് 10 ohm resistance. So we have a conductor of 10 ohm resistance, then has a length 4 meter and area of cross section again 4 meter square. We have to find out the resistivity of the material. Okay, so given that R is equal to 10 ohm, length is equal to 4 meter, area of cross section is 4 meter square, we have to find the value of resistivity rho. So R is equal to rho L by A ആണ്, we know, which implies rho is equal to RA by L ആണല്ലോ. So the value of R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 ohm ആണ്. A is 4 meter square ആണ്, divided by 4 meter ആണ് length. So cancelling 4 and 4, we can say that it is 10 ohm meter. Or resistivity എന്ന് പറയുന്നത് 10 ohm meter ആണ്. The resistivity of the material of the conductor എന്ന് പറയുന്നത് 10 ohm meter ആണ്. So let us summarize the session. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് when the temperature constant ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ the current through the conductor is directly proportional to the potential difference between the ends ആണല്ലോ. or V is directly proportional to I എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. or V is equal to R times I, where R is the resistance of the conductor. So ഇതാണ് നമ്മൾ initially discuss ചെയ്തത്. Also the unit of resistance എന്താണ്? Ohm. It is denoted by this letter omega. ഇനി when the potential difference between the ends of a conductor 1 volt ഉം current through it is 1 ampere ഉം ആണെങ്കിൽ resistance of the conductor നമുക്ക് 1 ohm എന്ന് define ചെയ്യാം. Okay, now the resistance of the conductor എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? It depends on the length, area of cross section, nature of the material as well as the temperature. അപ്പോൾ resistance of the conductor increases with increase in the length of the conductor and decreases with increase in the area of cross section of the conductor. Also it depends on the nature of the material as well as the temperature of the material. Temperature increase ചെയ്യുമ്പോഴും resistance increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the factors affecting the resistance are the area of cross section, nature of the material, length of the conductor as well as the temperature. Okay, ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും പഠിച്ചു. സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അല്ലെ, യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും L is equal to 1 യൂണിറ്റും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും 1 യൂണിറ്റും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ബേസിക്കലി ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ റോ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സോ സിഗ്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 ബൈ റോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം മീറ്റർ ആണ്. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് സിഗ്മ ഇസ് ഓം റേസ് ടു -1 മീറ്റർ റേസ് ടു -1. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ടൂൾസ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, പ്ലെയേഴ്സ്, ഹാമർ, ദെൻ മൾട്ടിമീറ്റർ, ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ, അഗൈൻ ഗ്ലൗസ്, അങ്ങനെ കുറെ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി. ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറെ ടൂൾസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഐ ഹോപ്പ് ദി സെഷൻ is clear to you. Thank you. Manorama Horizon, learning made simple.